بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم نیکسٹ لیکچر کو آج شروع کریں گے اور جو اگلا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 14 جو کہ ریپروڈکشن کے متعلق ہے۔ ٹینتھ کے اندر یہ ایک لینتھی چیپٹر ہے، بہت سارے سوال اس کے اندر اہم بھی ہیں۔ یہ چیپٹر شارٹ کویشچن کے لحاظ سے بھی اہم ہے، لانگ کے لحاظ سے بھی اہم ہے اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی اہم ہے یہ والا چیپٹر۔ تو آج ہم اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں ان اسٹوڈنٹ سے جو میرے لیکچر کو نیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بعد اگر آپ کو میرا یہ لیکچر جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے تو پلیز کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اپنے ان دوستوں سے شیئر کر دیں جو کہ جن کو اردو لیکچر چاہیے بیولوجی کے، 10th بیولوجی کے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیکچر کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں بیٹا ریپروڈکشن کی، کہ ریپروڈکشن کیا ہے، یہ کیسا عمل ہے جانداروں میں، یہ ریپروڈکشن کن کن طریقوں سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ریپروڈکشن کی ڈیفینیشن کی بات کریں، ریپروڈکشن کی اگر ہم تعریف کی بات کریں تو بیٹا ریپروڈکشن ری مطلب دوبارہ، پروڈکشن پیدا ہونا، ریپروڈکشن دوبارہ پیدا ہونا یا دوبارہ پیدا کرنا۔ تو یہ ورڈ، یہ نام کیوں دیا گیا؟ دیکھیں بیٹا بات یہ ہے، اگر ہم مطلب دوسرے میں یہ کہوں کہ یہاں پہ پروڈیوس کا لفظ کیوں نہیں دیا گیا، یہاں پہ ریپروڈیوس کا کیوں نام دیا جاتا ہے، لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ تو اصل میں مین بات یہ بیٹا، ہم اگر دیکھیں خود کو یا دوسرے اینیملز یا دوسرے جانداروں کو دیکھیں تو اپنی نسل بڑھاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پروڈیوس والا لفظ ہے یہ ہم تب استعمال کریں گے جب اس زمین پر اس سپیشیز کا پہلا جاندار آیا تھا۔ جب اس زمین پر اس سپیشیز کا پہلا جاندار تو ہم کہیں گے وہ پروڈیوس ہوا ہے، لیکن جب وہ جاندار پروڈیوس ہوا تھا، اب جب وہ اپنی نسل بڑھائے گا تو ہم اسے کہیں گے کہ وہ ریپروڈیوس کر رہا ہے، یعنی تسلسل کر رہا ہے، اپنی نسل کا تسلسل بڑھا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس لفظ کو ریپروڈیوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، کہ نسل کا بڑھنا۔ تو ریپروڈکشن دراصل یہ عمل ہے کہ جس میں جاندار جو ہوتا ہے وہ اپنی نسل کو بڑھاتا ہے، اپنی نسل کے بڑھانے کے لیے وہ نئے جاندار پیدا کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بیٹا یہ جو ریپروڈکشن کا عمل ہے، ریپروڈکشن کے عمل میں جو جاندار ہوتا ہے وہ تو اگر ریپروڈکشن نہ کرے تو وہ جاندار زندہ تو رہ لیتا ہے لیکن اس کی نسل کی بقا نہیں رہتی۔ یعنی فرض کریں اس دنیا کے اندر اگر سارے انسان ہی اپنی نسل بڑھانا بند کر دیں تو تمام انسانوں نے کہ انسان کی ایک وسط مارے، اس کے بعد اس انسان نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تو پھر جب اگر وہ اپنی نسل نہیں بڑھائے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا سے پھر انسان ہی ناپید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا بیٹا۔ اس طریقے سے آپ دوسرے جانداروں کی ایگزامپل لے لیں تو جو جاندار اس دنیا میں ناپید ہو چکے ہیں یا جو ناپید ہونے والے ہیں تو ان کے اندر کیا وجوہات ہیں کہ انہوں نے اپنی نسل بڑھائی نہیں یا نسل نہیں بڑھی یا وہ نسل ان کی دنیا سے ختم ہو گئی۔ تو اگر نسل کی بقا کرنی ہے تو ریپروڈکشن ضروری ہے، اور اگر ایک جاندار اگر ریپروڈکشن نہیں کرتا تو وہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن اس کی نسل کی بقا نہیں ہو سکتی۔ تو بیٹا اس دنیا میں بہت سارے جاندار موجود ہیں جو کہ ریپروڈکشن کرتے ہیں، لیکن ان تمام جانداروں کے اندر ریپروڈکشن کے طریقہ کار جو ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ان جانداروں میں مائکرو آرگنزم بھی آ جاتے ہیں، ان جانداروں میں پودے بھی آ جاتے ہیں، ان جانداروں میں اینیملز بھی سارے اس میں شامل آ جاتے ہیں، لیکن ان سب کے اندر جو نسل بڑھانے کا طریقہ کار ہے، جو ریپروڈکشن کا طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم ریپروڈکشن کو 2 ٹائپس میں تقسیم کرتے ہیں، 2 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، جو کہ ایک ہے سیکشل ریپروڈکشن اور دوسرا ہے اے سیکشل ریپروڈکشن، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ 2 ٹرمز بتائے گئے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ہم سیکشل ریپروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سیکشل ریپروڈکشن کی بات کریں تو بیٹا اس کے اندر جو جاندار ہوتے ہیں 2 جاندار شامل ہوتے ہیں، 2 جاندار انوالو ہوتے ہیں۔ ایک جو ہوتا ہے وہ نر اور دوسرا جاندار ہوتا ہے مادہ، یعنی نر اور مادہ کا کیا ہوتا ہے بیٹا، ملاپ۔ اور اس سیکشل ریپروڈکشن کے اندر یہ جو گیمیٹس ہوتے ہیں، آپ اپنے سب کا لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، گیمیٹس کہتے ہیں ہم، نر کے اندر جو ہوتا ہے وہ سپرم ہوتا ہے اور مادہ کے اندر جو ہوتا ہے وہ بیٹا ایگ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم یہ کہیں گے
کہ جو सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नर और मादा के गैमीट्स का मिलाप होता है, यानी एग और स्पर्म का मिलाप होता है, तब जाकर एक जो होता है वो नया जानदार पैदा होता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये जो तरीकाकार है, इस तरीकाकार को हम क्या कहते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। और दूसरा जो किस्म है रिप्रोडक्शन की, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा ये होता है कि इसमें नर और मादा की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई नर और मादा जो होते हैं वो आपस में मिलाप नहीं करते, बल्कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या? सिंगल जानदार, अकेला जानदार ही एक नए जानदार में नमो पा जाता है या नए जानदार बना देता है। तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जब नर और मादा का मिलाप होता है, यानी गैमीट्स का मिलाप होता है, तो इस किस्म की रिप्रोडक्शन को बेटा हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम इन दोनों को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी बुक के अंदर जो डिटेल में डिस्कस किया गया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया गया है। तो आइए हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मजीद जो है वो वजाहत से पढ़ते हैं कि किन जानदारों के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो किन किन तरीकों से होती है। तो सबसे पहले बेटा हेडिंग है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके। तो उसमें बेटा बहुत सारे तरीकेकार हैं, जानदारों के अंदर स्टडी किया गया कि कौन से जानदार जो होते हैं उनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है। तो उसके लिए ये सारी मैं टर्म्स यहाँ पे लिख दी हैं, जो कि बेनिफिशन है, उसके बाद फ्रैगमेंटेशन होगी बेटा, बडिंग होगी, स्पोर्स बनते हैं, पार्थियोजेनेसिस होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की पौधों में होती है। ठीक है बेटा? तो एंड में हम उसके फायदे और नुकसान भी पढ़ेंगे कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं बेनिफिशन की, कि बेनिफिशन जो है वो किन जानदारों में होती है और ये कौन सा तरीकाकार है नस्ल को बढ़ाने का। अब बेटा बेनिफिशन जो होती है वो ज्यादातर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर होती है। कौन सी जानदार बेटा? प्रोकैरियोट्स। अगर आपको यहां नजर आ रहा हो प्रोकैरियोट्स, और दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर भी कह सकते हो, यूनिसेलुलर जानदार। ठीक है बेटा? तो बेनिफिशन जो है वो आप ये कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में होती है, या दूसरे शब्द में जो यूनिसेलुलर जानदार होती हैं उनके अंदर भी क्या होती है? बेनिफिशन होती है। अब बेनिफिशन का बेटा मेथड क्या होता है? जानदार जो यहाँ पे एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है वो दी हुई है अमीबा की, बैक्टीरिया की और प्लेमेरिया की। सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं अमीबा की। अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं अमीबा की एक जो है वो रिप्रोडक्शन का तरीका बताता हूँ कि बेटा अमीबा, ये फर्ज करें ये अमीबा है, अमीबा के अंदर एक क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। अमीबा ने जब अपनी रिप्रोडक्शन करनी होती है, अमीबा ने जब अपनी नस्ल बढ़ानी होती है, तो सबसे पहले क्या करता है? अमीबा अपने अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो उसमें डबल कर देता है। ठीक हो गया बेटा? न्यूक्लियस डबल हो जाएगा। उसके बाद ये अमीबा क्या करेगी? उसके बाद अमीबा ये अपने हिस्सों को बढ़ाती है, यानी ये ऐसे एक और हिस्से को ये क्या करेगी? बढ़ाएगी। फिर क्या होगा? ये वाला जो एक न्यूक्लियस बना है, ये वाला न्यूक्लियस किधर मुंतकिल हो जाएगा? जब न्यूक्लियस मुंतकिल हो गया, अब जब ये वाला न्यूक्लियस मुंतकिल हो जाएगा तो फिर सेंटर में जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो पिंच होकर यानी क्लीवेज बनाकर फिर यहाँ से क्या हो जाती है बेटा? अलहदा हो जाती है, और ये एक मुकम्मल जानदार बन जाता है और ये एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। अब देखिए, अब ये दो डॉटर अमीबा बन चुके हैं, यानी ये पहले एक अमीबा था, अब ये दो अमीबा जो है वो बेटा बन चुके हैं। तो ये जो मेथड है अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन का, इसे हम बेनिफिशन कहते हैं। ठीक है बेटा? ये एक बेनिफिशन का अमल है। इस तरीके से बेटा बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर भी रिप्रोडक्शन इसी तरीके से ही होती है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो आप देखिए ये एक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया का ये क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है? लेकिन ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया जब अपनी नस्ल बढ़ानी होती है तो ये अपने इसी
जो क्रोमोसोम है इसके अंदर जो डीएनए होता है इसे डुप्लीकेट करता है, डबल कर देता है। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ये। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, फिर ये अपने हिस्सों को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा ये देखिए, ऐसे, ठीक है बेटा, और ये ऐसे, ये ऐसे। फिर ये जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ था ये वाला डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा इस साइड पे, और फिर होते होते फिर क्या होगा, दो जो बैक्टीरिया होंगे वो अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बैक्टीरिया के अंदर भी एक क्या है, बेनिफिशियल का एक मेथड है कि जिसके जरिए जो बैक्टीरिया है वो अपनी नस्ल को बढ़ाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो ये वाली तरतीब जो होती है वो नस्ल को बढ़ाते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर बेटा क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। इस तरीके से बेटा अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में भी कुछ इस तरीके से होता है। प्लेनेरिया में बेटा क्या होता है कि प्लेनेरिया को अगर हम देखें तो प्लेनेरिया की शेप कुछ इस तरीके से होती है कि नीचे से ये थोड़ी सी क्या होती है, पतली सी होती है, और इधर इसकी दो आई होती है। ठीक है बेटा, अब प्लेनेरिया में क्या होता है, जब प्लेनेरिया ने अपनी नस्ल बढ़ानी होती है तो ये इसके हिस्से कट जाते हैं। फर्ज करें कि अगर ये यहाँ से इधर से कट लगेगा तो ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा बेटा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग। फिर क्या होगा, ये जो अमीबा है ये अपना ये नीचे वाला हिस्सा दोबारा बना लेगा, और ये अपना ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो दोबारा बना लेगा। तो इस तरीके से प्लेनेरिया जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो कर लेती है। ठीक है बेटा, तो ये जो मेथड थे ये किनके अंदर थे, ये बेनिफिशियल के मेथड थे जो कि बैक्टीरिया के अंदर, ये इसके अंदर होगी, अमीबा के अंदर ये हो गया बेटा बैक्टीरिया के अंदर, और ये हो गया इसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर। ठीक हो गया बेटा, तो ये जो मेथड थे ये बेनिफिशियंस के क्या थे बेटा, मेथड। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन की तरफ। फ्रेगमेंटेशन बेटा देखिए ये इंग्लिश का वर्ड है फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट का बनना, यानी कि आप ये कह सकते हो टुकड़ों का बनना, टुकड़ों में तब्दील हो जाना। होता क्या है बेटा कि कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो जब उन्हें रिप्रोडक्शन करनी होती है, जब उन्हें नस्ल बढ़ानी होती है, तो नस्ल बढ़ाने के लिए वो अपने आप को बहुत सारे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। फिर क्या होता है, वो जो टुकड़ा होता है वो हर टुकड़ा फिर एक अलग मुकम्मल जानदार में तकसीम हो जाता है। अब आप देख सकते हैं, चाहे हमने बेनिफिशियल पढ़ा, चाहे हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, तो आप देखेंगे इनके अंदर कोई भी दो जानदारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर दो जानदारों की इन्वॉल्वमेंट होती तब हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई दो जानदारों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस तरीके से बेटा एक और जो है वो टर्म है बडिंग, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। बडिंग में बेटा क्या होता है, बडिंग में एक बड बनता है, बड करें एक हैड्रा है, हैड्रा। ठीक है बेटा, हैड्रा एक जानदार है। हैड्रा ने जब नस्ल बढ़ानी होती है तो ये होता है हैड्रा, तो इसके ऊपर एक बड बनता है। ये बड का मतलब होता है बेटा उभार, उभार बनता है। पहले एक बड बनेगा, फिर वो बड क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, फिर वो मजीद बड़ा होगा, अपनी ग्रोथ बढ़ाता जाएगा, और ये बड़ा होता होता आखिरकार इसी हैड्रा से क्या हो जाएगा, ये जो मदर हैड्रा है उससे फिर क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा, और अब ये एक मुकम्मल जानदार है और ये अपनी नस्ल को बढ़ाता होगा, ये एक मुकम्मल जानदार, और ये अलग जिंदगी गुजारना शुरू कर देगा। तो जब बड बनता है बेटा, एक उभार बनता है, जब एक जानदार बनता है तो इस अमल को हम बेटा क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ये क्या है बेटा, बडिंग का अमल होगा। उसके बाद बेटा एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड एक और जानदारों में जैसे कि फंजाई है और बैक्टीरिया में भी ये अमल होता है, जिसे हम कहते हैं स्पोर्स का बनना। होता क्या है बेटा, एक फंजाई है राइजोपस, फंजाई का नाम है राइजोपस, उसके अंदर एक थैली बनती है, उस थैली को हम कहते हैं स्पोरेंजिया या वायर स्पोरेंजियम कहते हैं। उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स का काम बेटा ये होता है कि ये आगे नस्ल बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनके ऊपर एक सख्त तह होती है, उस सख्त तह को हम कहते हैं सिस्ट। सिस्ट का काम ये होता है कि ये स्पोर्स को हिफाजत फराहम करती है, ताकि जो स्पोर्स हैं
ان کو نقصان نہ پہنچے، یہ سپوز جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جب مناسب ماحول ملتا ہے تو پھر یہ سپورز باہر آ جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، پھر وہاں سے ایک نئی فنجائی جو ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے سپورز کا، یہ بھی ایسے ریپروڈکشن کا ایک طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے جاندار جو ہے، فنجائی جو ہے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے. اور بیکٹیریا جو ہے، بیکٹیریا کے اندر بھی سپورز بنتے ہیں، یعنی بیکٹیریا میں تو ویسے جو ہے وہ بینیفیشن ہوتی ہے، لیکن بعض بار اس کے اندر اینڈوسپورز بنتے ہیں. اینڈوسپورز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بیکٹیریا دوسرے بیکٹیریا کے بننے میں کیا کرتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں. سپورز ایک دوسرے بیکٹیریا میں منتقل ہوتے ہیں، اس طریقے سے بیکٹیریا کی نسل جو ہوتی ہے وہ مزید آگے بڑھتی ہے. تو سپورز کے ذریعے بھی جو ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ اے سیکشن ریپروڈکشن میں آ جاتی ہے. نیکسٹ جو ہے بیٹا وہ ہے پارتھینوجینیسس. پارتھینوجینیسس کی اگر ہم بات کریں بیٹا، پارتھینوجینیسس بھی اے سیکشن ریپروڈکشن کا ایک حصہ ہے کہ جس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض جاندار جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایگ کو فرٹیلائز ہی نہیں کرتے، یعنی بعض جانداروں میں وہ انڈے دیتے ہیں، انڈے جو ہیں وہ فرٹیلائز ہوئے بغیر ہی ایک جاندار میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو فرٹیلائز کیے بغیر جب ایک جاندار پیدا ہوتا ہے تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا، پارتھینوجینیسس کہتے ہیں. اس کی مثال کچھ جانداروں میں ہے، جیسے کہ اگر میں آپ کو شہد کی مکھی کا بتاؤں تو شہد کی مکھی میں آپ نے سنا ہوگا کچھ ڈرونز ہوتے ہیں، ایک ملکہ ہوتی ہے، کچھ کارکن مکھیاں ہوتی ہیں. ملکہ جو ہوتی ہے وہ انڈے دیتی ہے، جو ڈرونز ہوتے ہیں جنہیں ہم نر مکھی کہتے ہیں یہ سپرم دیتے ہیں، اور وہ ملکہ جو ہوتی ہے وہ ان انڈوں کو فرٹیلائز کر کے جو انڈے دیتی ہے. اور اس کے بعد جو کارکن مکھیاں ہوتی ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ شہد اکٹھا کرتی ہیں. اب جو ملکہ ہوتی ہے جن انڈوں کو وہ فرٹیلائز نہیں کرتی وہ ہیپلائڈ نر مکھیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جن انڈوں کو فرٹیلائز کرتی ہے وہ جو کارکن مکھیاں ہیں ان میں تبدیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو ہماری یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہی پارتھینوجینیسس کا جو ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو کہ پودوں کے اندر پایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، ویجیٹیٹیو پروپیگیشن. ویجیٹیو پروپیگیشن یعنی اپنے جسم سے ہی نئے پودے جو ہے وہ بنانا. ٹھیک ہو گیا بیٹا. تو یہ ویجیٹیو پروپیگیشن جو ہے یہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے، قدرتی طور پر بھی جانوروں میں ہوتی ہے اور مصنوعی طور پر بھی جانوروں میں ہوتی ہے. اگر ہم قدرتی طور پر بات کریں کہ پودوں میں قدرتی طور پر ویجیٹیو پروپیگیشن کیسے، دیکھیں پروپیگیشن کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا، ویجیٹیو کا مطلب ہوتا ہے جسمانی، جسم پودوں کا جو جسم ہوتا ہے، جو ان کی شاخیں جڑ تنا پتے ہوتے ہیں وہ، تو جسم کا پھیلنا، پودے اپنے جسم کو پھیلا کر نئی نسل پیدا کرتے ہیں. کیسے؟ تو ان میں مختلف طریقے کار ہیں جس میں ایک بلیکس کا طریقہ کار ہے، فورمز کا ہے، رائزوم کا ہے، سٹیم ٹیوبرز ہیں، سکلز ہیں. یہ سارے جو ہیں، اور پتے کے اندر بھی آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ قدرتی طریقے سے کیا کرتے ہیں بیٹا، ویجیٹیو پروپیگیشن کرتے ہیں. اب دیکھیں اس کی مثال میں آپ ایک جنرل سی مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں یہ شلجم ہے، اچھا اس کے بعد آلو ہو گیا، شکرکندی ہوگی، عربی جسے ہم اپنی زبان میں عربی بھی کہتے ہیں، اس کے بعد یہ تھوم کہتے ہیں اس کو، نام نہیں یاد نہیں آ رہا اس کا. تو یہ سارے جو ہیں ان کے اندر دراصل ویجیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے. اب جیسے آلو کی مثال لے لیں آپ، آلو کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا، آلو کے اندر خوراک ذخیرہ ہوتی ہے. اب جب آپ آلو کو زمین کے اندر بوتے ہو تو اس کے اندر اس کی جو آلو کے اوپر آئیز ہوتی ہے اس میں سے نئی جڑیں اور شوٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہ نئے پودے میں نمو پا جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آلو جو ہے اس کے اندر یہی جو ہے وہ ویجیٹیو پروپیگیشن ہو رہی ہوتی ہے. عربی میں اس طریقے سے، ادرک میں اس طریقے سے ہے، پیاز میں اس طریقے سے ہے. ان سب کے اندر یہی جو ویجیٹیو پروپیگیشن ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو استعمال کر کے ایک نیا پودا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بیٹا. پتے کے ذریعے جو ہوتی ہے ویجیٹیو پروپیگیشن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص پودا ہے جس میں کہ پتھر چٹ کہتے ہیں یا اس طرح کوئی نام ہے اس کا. تو اس کے جو پتے ہوتے ہیں وہ رس بھرے ہوتے ہیں. تو پتے کے کنارے جب اس نسل بڑھانی ہوتی ہے اپنی، تو پتے کے کنارے کنارے پر جو ہوتے ہیں وہ نئی جڑیں اور شاخیں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر وہاں کے کیا مکمل جاندار کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. تو یہ جو ہے ایک قدرتی ویجیٹیو پروپیگیشن کا ایک طریقہ کار ہے کس کے اندر، پودوں کے اندر. اچھا پودوں کے اندر مصنوعی طور پر بھی ویجیٹیو پروپیگیشن کی جا سکتی ہے. مزید طور پر کیسے؟ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کٹنگ اور ایک ہے گرافٹنگ. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، جسے ہم کٹنگ کہتے ہیں، وہ جو قلم کاری ہے.
अब आप देखिए, आप अक्सर इस तरह करते हो कि आप कोई एक ही स्पीशीज या दो स्पीशीज या दो पौधे ऐसे हैं कि जिनकी खूबियात अच्छी हैं, तो आप उनकी कलम बना के उनकी कलम को आपस में ऐसे मैच कर देते हो, कलम बना कर ना ऐसे मिला देते हो, ठीक है। नहीं, ये होगा हाँ, कटिंग में होगा कि आप उसकी से कलम लोगे, कलम लेकर फिर आप उसको किसी जगह पे जाके ज़मीन में लगा दोगे। चंद दिनों बाद उस कलम से शाखें और जड़ें वो निकलना शुरू हो जाएंगी और एक मुकम्मल पौधे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और वो पौधा जो कलम से निकला है, जो कलम से बना है, वो उस पौधे जैसा ही होगा जिसकी हमने कलम ली थी। यानी फिर से जो मसनूई बैक्टीरियल प्रोपेगेशन है, उसमें मैं आपको मिसाल दे रहा था कि अगर कोई एक पौधा, जैसा कि मैंने आपको माल्टे के पौधे की मिसाल दी, कि अगर माल्टे का पौधा है और आप अगर उसी को आपको मतलब उसकी पैदावार अच्छी है, आपको पसंद आ गया है, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी कलम लेंगे, मखसूस जगह से कलम लेंगे, वो कलम जाकर आप कहीं में बो देंगे, तो वो एक नए पौधे शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब देखिए, इसके अंदर कोई आपने फूल की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुई, एक कलम लेके आपने बहुत सिंपली उगा दी। तो ये जो है इस अमल को कटिंग कहते हैं। और एक अमल है जिसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। बेटा, ग्राफ्टिंग में ये होता है कि फर्ज करें आपके पास दो पौधे हैं, फर्ज करें मैं मिसाल देता हूँ, एक बेर है, वो एक बेर जो है वो बड़ी है, उसका फल बेर उसकी बड़ी होती है और लेकिन वो मीठी नहीं है, और एक बेर छोटी लेकिन मीठी है। अब आप क्या करेंगे, आप उन दोनों की कलमें लेंगे, उन दोनों को ऐसे मिला देंगे, मिलाने के बाद आप उसे किसी पौधे में उगा देंगे, ठीक है। एक वो पौधा जो कि ऑलरेडी जिसकी जड़ें जमीन में हों, और दूसरे पौधे की कलम ऐसे मिला देंगे और इधर से साइड से पट्टी के साथ उनको बांध देंगे। बांधने के बाद याद रखना बेटा, बांधने के बाद फिर क्या होगा, फिर उनके टिश्यूज आपस में मिल जाएंगे और टिश्यू मिलने के बाद वो भी एक नया पौधा बनना शुरू कर देंगे। उसका जो फल बनेगा उसके अंदर वो दोनों पौधों वाली खुसूसियात क्या होंगी, मौजूद होंगी। तो ये बेटा क्या होगी, इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ये भी एक मसनूई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब ये जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो कहते हैं इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसके अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ज्यादातर जो हम मसनूई की बात करते हैं, अब फायदे भी नुकसान भी हैं। अब बेटा फायदे क्या है, अब फायदे की सोचिए। देखिए बेटा, बात ये है कि फायदे इसके बहुत सारे हैं। आज आप केले खाते हो, आप बगैर बीज वाले अंगूर खाते हो, आप अब आजकल तो मार्केट में बगैर बीज वाले तरबूज आ गए हैं, बगैर बीज वाले माल्टे आ चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपने मसनूई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जरिए बहुत सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पौधों की ऐसी अक़साम बनाई हैं कि वो आपको बहुत बड़े एकर्स पे बहुत ज़्यादा पैदावार दे देते हैं। अब आप जाएँ, बहुत बड़े बड़े फसल जिन्हें हम प्याज कहते हैं, वो बहुत बड़े साइज़ के आ रहे हैं, सब्ज़ी बड़ी बड़ी साइज़ की आ रही है। वो किस तरीके से आ रही है, वो इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके के जरिए आ रही है। तो फायदे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन बेटा नुकसानात भी हैं इसके। नुकसानात ये होते हैं कि चूंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में होती है माइटोसिस, आपको पता है माइटोसिस का, आपको पता है कि माइटोसिस में क्या होता है कि जब सेल तकसीम होता है तो क्रोमोसोम की तादाद सेम ही रहती है। अब जब नई नस्ल आएगी उसके अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद सेम रहेगी, उनके अंदर तगय्युरात पैदा नहीं होंगे, वैराइटीज पैदा नहीं होंगे, तगय्युरात पैदा नहीं होंगे। जब तगय्युरात पैदा नहीं होते तो उनके अंदर माहौल में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर फर्ज करें आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में एक पूरी फसल उगाई हुई है, तो खुदा ना खास्ता अगर किसी एक पौधे को भी बीमारी लग गई ना, तो वो पूरी की पूरी फसल को वो बीमारी तबाह कर देती है, क्योंकि उनके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती, तगय्युरात नहीं होती, खुदा की मदद कि उस बीमारी का मुकाबला कर सके। तो नुकसान इसके बेटा बहुत सारे होते हैं। एक ये होता है कि टिश्यू कल्चरिंग भी होती है। ये जो दो हिस्से हैं, ये टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। टिश्यू कल्चर में ये होता है कि हम किसी भी आजकल ये तरीक़ाकार हो रहा है, किसी भी जानदार का, चाहे पौधे हैं चाहे एनिमल्स हैं, उनका टिश्यू लेते हैं, हम उनको मसनूई तौर पर, उनके जिस्म के थोड़े से टिश्यूज लेकर हम उनको मसनूई तौर पर लैब के अंदर भी उनको ग्रो करवाते हैं। और वो पहले ग्रो होते हैं, लेकिन वो एक सेल्स का ढेर होते हैं, टिश्यू का ढेर होते हैं, उनको हम कहते हैं कैलासिस। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं, कैलासिस। और फिर बाद में कैलासिस जब मजीद ग्रो होता है तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन शुरू हो जाती है, यानी फर्क शुरू हो जाता है कि ये अब जड़ बनाएगा, ये तना बनाएगा, ये पत्ता बनाएगा। तो पहले उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती। क्लोनिंग भी बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है
کلوننگ میں کیا ہوتا ہے؟ کلوننگ میں یہ کیا جاتا ہے کہ ہم کسی بھی جاندار کا ایک مکمل ایک سیکشل ریپروڈکشن کے ذریعے اسی جاندار کا سیم اور جاندار بنا لیتے ہیں. جیسے اگر میں ہوں تو کلوننگ کے ذریعے مجھ جیسا ایک اور جاندار بنا لیا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک سیکشل ریپروڈکشن کا میتھڈ ہے. کلوننگ کے ذریعے بھی اب جاندار پیدا کیے جا رہے ہیں. تو اسٹوڈنٹ امید ہے آج آپ کو یہ لیکچر کافی لیکچر ہو گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اگر لیکچر سمجھ آیا تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. شکریہ. اللہ حافظ.